안녕하세요. 오늘은 11월 30일 토요일입니다. 오늘은 더 이코노미스트에서 나오는 엔비디아에 관련된 소식을 한번 알아보도록 하겠습니다. 최근에 실적을 발표를 했죠. 실적 발표와 함께 여러 가지 컨퍼런스 콜에서 이야기를 했었는데 그 관련된 내용들을 한번 되짚어 보도록 하겠습니다. 제목은 NVIDIA's boss dismisses the fears that AI hit the wall. 엔비디아의 보스, 결국 엔비디아의 보스가 뭐냐면 AI, 인공지능, Artificial Intelligence, 곧 인공지능이 어떤 벽에 부딪혔다는 그러한 두려움을 dismiss, 이걸 이그노했다는 거죠. dismiss 한다면 이러한 두려움이란 거를 dismiss란 말은 뭐라 그러죠? dismiss란 말은 결국 간주하지 않았다는 말입니다. 그런 두려움을 간주하지 않고 신경 쓰지 않았다는 말이겠죠. 그래서 엔비디아의 보스는 인공지능이 벽에 부딪혔다는 것을 따른 그러한 두려움을 신경 쓰지 않고 dismiss, 무시했다는 겁니다. But it is urgent to get to the next level. 뭐냐면 다음 레벨로 가는 것은 urgent, 긴박하다는 겁니다. 젠슨 황 tells the economist. 곧 엔비디아의 보스인 젠슨 황이 이코노미스트에서 말을 한다. When Sam Altman, boss of OpenAI, posted a genomic tweet this month saying there is no war, his followers on X, a social media site, had a blast. 오픈AI의 보스인 샘 울트만이 이번 달에 그 놈익 트윗이란 말은 하나의 놈익이란 말의 의미를 한번 찾아보죠. 놈익이라는 것은 격언적인, 그러니까 약간의 다시 말해서 뭔가 상징적인 격언적인 트윗을 포스트를 했을 때 말을 했죠. 뭐라고 말했냐면 There is no wall. 거기에는 어떠한 벽이 없다라는 겁니다. His followers on X, 즉 소셜 미디어 사이트인 X에서 그 팔로워들은 had a blast. 엄청난 소용돌이와 폭풍이 지나갔죠. 그만큼 이슈가 됐다는 겁니다. 트럼프 will build it. 트럼프는 월을 만들 것이다. 라고 한 사람이 말하고 no paywall for the ChatGPT. 그러면 ChatGPT에 대한 어떤 무료화냐라는 겁니다. paywall이라는 것은 유료화고 no paywall이니까 무료화입니다. 돈을 받지 않겠다는 거냐? Keep another. 다른 사람이 그렇게 조롱조롱 약간 이야기를 했다는 거죠. It has since moved from an in-joke among the nerd and into a serious business matter. 그리고 이것은 하나의 너드들, 그러니까 하나의 이러한 너드들에서 하나의 조크로부터 어떤 심각한 비즈니스의 분야로 그렇게 이전됐다는 겁니다. 너드들이란 말의 의미는 뭐냐면 약간 공부만 하는 그러한 세상 물정을 잘 모르는 사람들을 너드라고 그러죠. The word in question referred to the view that the forces underlying improvement in generative artificial intelligence over the past 15 years have reached the limit. 이 월이라고 이 질문에 있어서 월이라는 것은 어떠한 뷰를 가리키는데 그 뷰라는 것은 어떤 generative, 일반 인공지능의 향상에 있어서 이런 향상을 underlining, 결국 그 기초로 하고 있는 그러한 forces, 힘들이라고 하는 것은 그게 15년 동안이죠. 그게
그러한 힘들이 결국 어떠한 리밋, 한계에 부딪혔다는 겁니다. Those forces are known as a scaling law. 이러한 forces를 뭐라고 불리냐면 scaling law라는 겁니다. 결국 확장 법칙이라는 겁니다. There is a lot of debate. 여기엔 많은 어떤 토론이 있다는 거죠. Have we hit the wall with a scaling law? 우리는 그러면 이러한 확장 이론을 가지고 지금 벽에 부딪혔느냐? 사타야 나달라, Microsoft boss asked at his firm's annual conference on November 19th. 마이크로소프트 보스인 사타야 난달라가 그 펌의 연간 컨퍼런스인 11월 19일 날에 질문을 받았다는 겁니다. 뭐라고 질문을 받았냐면 Have we, 우리가 스케일링 확장 법칙에 대해서 법칙을 가지고 벽에 부딪혔느냐라는 겁니다. 그 다음에 A day later, Jensen Huang, boss of NVIDIA, the world's most valuable company, said no. 그러면서 엔비디아의 보스인, 그러면서 세계에서 가장 시가총액이 높은 그런 회사인 엔비디아의 보스인 젠슨 황이 하루 후에 뭐라고 이야기했냐면 no라고 이야기했습니다. 우리는 벽에 부딪히지 않았다는 겁니다. Scaling laws are not physical laws. Scaling law라고 하는 것은 어떠한 physical, 어떤 보이는 것에 대한 법칙이 아니라는 겁니다. 어떤 신체적, 어떤 보이는 것, 어떤 현상이 법칙이 아니라는 거죠. Like a Moore's law, observation that processing performance for semiconductors doubles roughly every 2 years. They reflect the perception of that AI performance in recent years has doubled every 6 months or so. Like a Moore's law. Moore's law라는 것은 뭐냐면 어떠한 observation, 어떠한 관찰이라는 겁니다. 이 반도체에서의 어떤 프로세싱하는 이 성능이라고 하는 것은 약 2년 주기로 2배가 증가한다는 겁니다. 그들은 그리고 이러한 스케일링 로라는 것은 어떠한 퍼셉션, 어떠한 직감들을 리플렉트, 결국 반영하는데 AI 퍼포먼스, 최근 연도에서의 AI의 성능이라고 하는 것은 매 6개월 동안 줌의 2배가 되어진다는 겁니다. 그게 바로 스케일링 로우, 결국 확장 법칙이라는 겁니다. The main reason for that progress has been the increase in the computing power that is used to train the large language model. 이러한 진보에 있어서 주된 이유가 뭐였냐면 increase, computing power, 결국 컴퓨터의 파워, 힘에 있어서의 증가라는 겁니다. 그리고 이 컴퓨팅 파워는 뭘 하는 데 사용이 되냐면 large language model, LLM을 train, 훈련시키는 데 사용된다는 겁니다. No company's fortunes are more intertwined with the scaling law than NVIDIA. 어떠한 회사의 fortunes, 그 운명이나 결국 그 재정적인 상태라고 하는 것은 엔비디아보다 스케일링 로우하고 연관되어 있는 회사는 없다는 겁니다. 그만큼 엔비디아가 이 스케일링 로우하고 인터와인, 가장 보다 연관이 되어 있다는 거죠. Whose graphic processing unit provide almost all the computational ops. 그리고 그 엔비디아의 그래픽의 처리 유닛이 뭐냐면 이러한 컴퓨테이셔널, 즉 컴퓨터의 그러한 커다란 에너지를 모든 것을 제공한다는 거죠. On November 20th,
during NVIDIA's result presentation 11월 20일 엔비디아의 어떤 결과의 발표에 있었 동안에 Mr. Huang defended the scaling law. Mr. Huang은 scaling law에 대해서 defended, 결국 옹호했다는 겁니다. He also told the economists that the first task of NVIDIA's newest class of GPU, known as Blackwell, would be train a new or more powerful generation of the model. 그러면서 그는 이코노미스트에 말하기를 엔비디아의 가장 최근 클래스의 GPU의 첫 번째의 태스크, 그 첫 번째 클래스 GPU가 뭐라고 불려지냐면 블랙웰이라고 불려지는데, 그거의 첫 번째의 태스크라고 하는 것은 보다 새롭고 보다 파워풀한 어떤 모델의 파워풀한 새로운 모델들을 훈련시키는 거라는 겁니다. So it is so urgent for all these foundation model makers to raise to the next level, he said. 그러면서 그는 뭐라고 이야기를 하냐면, 모든 이러한 어떤 파운데이션 모델, 어떤 모델을 만들고 있는, 어떤 기초 모델을 만들고 있는 사람들이 다음 레이스로, 다음 레벨로 경쟁하듯이 달려가는 게 너무나도 어전트, 중요하고 결국 긴박하다는 겁니다. 그가 이야기를 합니다. The result for the NVIDIA's quarter ending in October reinforced the sense of upward momentum. 엔비디아의 쿼터 3개월, 그러니까 쿼터 10월에 끝나는 그 3개월 동안의 결과는 뭐냐면 하나의 올라가는 상승의 모멘텀의 감각을 재확인해줬다, 재부가시켜줬다는 겁니다. 결국 아직까지도 계속 상승 곡선을 그리고 있다는 거죠. Although the pace of the growth has slowed somewhat, its revenue exceeded 35 billion, up by a still blistering 94% year-on-year. 그러면서 그 그로스 어떤 페이스, 그 그로스률, 그러니까 성장률이라고 하는 것은 다소 둔화되었지만 그 레버뉴는 35빌리언을 초과했다는 겁니다. 그것은 여전히 블리스터링, 크게 94%, 전년 대비 94%라는 겁니다. And 그리고 NVIDIA projected another 37.5 billion in revenue for this quarter, above Wall Street expectation. 엔비디아는 프로젝트를 예상했는데 이번 쿼터에서의 매출이라는 게 37.5 빌리언 달러를 예상했고, 그것은 일반 월스트리트 기대치를 상회한다는 겁니다. It said that upward revision was partly because it expected demand for the Blackwell GPU to be higher than it had previously thought. 그러면서 엔비디아는 뭐라 그랬냐면, 이러한 상승의 리비전, 결국 재조정이라고 하는 것은, 상향 조정이라고 하는 것은 부분적으로 무엇 때문이냐면, 엔비디아가 찾아낸 최신의 클래스의 GPU인 블랙웰의 GPU에 대한 수요 자체가 그들이 전에 생각했던 것보다 더 높기 때문에 라고 이야기를 했습니다. Mr. Huang predicted 100,000 Blackwells would be swiftly put to work training and learning the next generation of LLMs. Mr. Huang은 약 10만 블랙웰이 어떤 일에 사용될 거라고, 급속도로 일에 사용될 거라는 건데, 어떤 일이냐면 트레이닝하고 그 다음에 러닝하는 다음 세대의 라지 랭귀지 모델을
구동시키고 트레이닝 시키는데 푸트워크 사용되어질 것이라는 겁니다. 빠르게. Not everyone shared his optimism. 모든 사람들이 그러한 옵티미즘, 그러한 낙천, 어떤 낙관적인 전망을 공유하지 않습니다. Scaling Law Skeptic note that OpenAI has not produced a new general purpose model to replace the GPT-4, which has underpinned the ChatGPT since March 2023. 이 Scaling Law의 어떤 회의론자들은 말하기를 뭐라 그러냐면 OpenAI는 아직 생산을 하지 않았다는 겁니다. 새로운 세대의 목적을 가진 모델들을 GPT-4를 대체할 수 있는, 그리고 GPT-4는 2023년 3월 이후에 챗GPT를 언더핀, 결국 기초 튼튼한 토대가 되어 왔다는 겁니다. 챗GPT. They say that Google Gemini is also underwhelmingly given the money it has spent on it. 그러니까 그들도 말하기에 구글의 제미나이는 underwhelming, 결국 그 언더퍼포먼스 했다는 말하고 비슷하죠. 그러니까 즉 그들이 거기에 소비했던 돈에 견주어 왔을 때 underwhelming, 그만큼 그렇게 뛰어나지 못하다는 겁니다. 여기서 underwhelming이라는 단어를 한번 찾아보죠. underwhelming이란 무관심하다, 흥미를 끌지를 못했다는 겁니다. 실망시켰다는 겁니다. 제미나이는 underwhelming, 실망시켰다. But, as the Mr. Wang noted, scaling law not only applied to the initial training of LLMs, but also to the use of the model or the inference, especially when complex reasoning tasks are involved. 그러나 미스터 황이 이야기하기를 스케일링 로우, 확장 법칙이라고 하는 것은 어떠한 LLM의 초기의 트레이닝에서만 적용되는 게 아니라 그 모델의 사용, 즉 추론에 또한 사용이 된다는 겁니다. 특히 이러한 복잡한 어떤 추론, 복잡한 어떠한 리즈닝, 어떤 생각의 어떠한 리즈닝이라 말하면 여기서는 뭐라고 하냐면 추론, 인퍼런스는 추론이라고 하는 건데 리즈닝이라고 하는 것은 어떤 연관, 복잡한 논리의 업무가 인볼브 됐을 때 복잡한 어떤 논리가 적용이 되었을 때 특히 그렇다는 겁니다. To explain why he points to OpenAI's latest model O1, which has a stronger reasoning capability than GPT-4. 그러니까 왜를 설명하기 위해서 뭐라 그러냐면 그는 오픈AI의 가장 최근의 모델인 O1을 지적하면서 그 O1은 챗GPT, GPT-4보다 훨씬 더 강력한 어떤 논리적인 역량을 가지고 있다는 겁니다. 그리고 it can do advanced math. 이것은 어떤 고난도의 수학을 할 수 있고 그리고 다른 어떤 복잡한 일들을 할 수 있다는 겁니다. 뭐를 하면서 스텝, 즉 단계의 어프로치를 테이크하면서 어프로치를 만들면서 그 단계를 밟아가면서 그렇다는 거죠. 그래서 It's maker called thinking. 그들의 메이커는 thinking이라고 부르는 이러한 단계의 법칙을 밟아가면서 다른 어떤 복잡한 업무들과 어떤 진보된 math, advanced, 결국
고난도의 수학들을 해결할 수 있다는 거죠. This enhanced inference process used far more computing power than typical ChatGPT response. 이러한 향상된 추론이라고 하는 이러한 절차들은 보다 더 많은 어떤 컴퓨터의 파워를 사용한다는 거죠. 어떤 일반적인 챗GPT의 반응보다도. Mr. Huang says, We know that we need more compute, whatever the approach is, he says. 왕이 그렇게 말을 했고, 우리는 안다는 거죠. 우리는 보다 많은 결국 계산하는 어떤 컴퓨팅의 파워가 필요하다는 것을 어떤 접근 방식이든 간에 그는 말했습니다. The more AI is adopted, the more important inference will become. 인공지능이 보다 더 적용될수록 이러한 추론이 보다 더 중요하게 될 거란 겁니다. Mr. Wang said, NVIDIA's previous generation of GPU can be used for inference. Mr. Wang은 말을 합니다. 엔비디아의 그 전 세대의 GPU가 이런 추론을 위해서 사용될 수 있다고. But 그러나 that Blackwell will make the performance dozens times better. 그러나 최근에 나온 이 블랙웰이라는 것이 보다 수십 배 더 좋은 성능을 만들어낼 것이다 라고 합니다. Already at least half of NVIDIA's infrastructure is used for inference. 최소한 엔비디아의 인프라스트럭처의 절반이 결국 추론을 위해서 사용되고 있다는 겁니다. Mr. Huang clearly has an interest in portraying the scaling in the best possible light. Mr. Huang은 이러한 스케일링 자체를 어떤 관심을 가지고 있는데 어떤 데 관심을 가지고 있냐면 이 스케일링이라는 것을 가장 가능한 어떤 가장 가능한 어떤 불빛으로 하나의 장식, 그렇게 어떤 가장 가능한 그러한 라이트로 어떤 표현하는 것 자체가 관심이 있다는 거죠. Mr. Wang clearly has an interest in portraying the scaling in the best possible light. Mr. 황이 확실하게 뭐에 관심이 있냐면 이 스케일링 자체를 가장 좋은 가능한 불빛으로 어떤 장식화하고 표현화하는 데 관심이 있다는 겁니다. Some skeptic questions how meaningful the advance is in reasoning are. 어떤 회의론자들은 질문합니다. 이러한 그러니까 그 논리적인 진보에 있어서가 얼마나 중요하느냐, meaningful하느냐, 의미가 있느냐라고 질문하죠. Although a handful of the business models are being disrupted, many firms are struggling to adopt AI at scale. 뭐냐면 비즈니스 모델의 어떤 손에 꼽을 만한 그러한 것들이 disrupted, 약간 이렇게 이 AI를 통해서 영향을 받고 충격을 받았지만 많은 회사들은 여전히 AI를 어떠한 스케일, 어떤 규모면에 있어서 AI를 채택하는데 어려움을 겪고 있다는 겁니다. 그리고 그것은 결론적으로 그 기술에 대한 수요 자체를 결국 누르고 있을 거랄 수 있다는 겁니다. These are the early days though. 이런 것들은
초기라는 겁니다. 초기의 날이라는 겁니다. Tech giant continue to spend big on GPU. 테크 자이언트들은 GPU에 매우 큰 돈을 사용하고 지출을 계속하고 있고, Mr. Wang point out that new technology take time to digest. Mr. 황은 지적하기를 새로운 기술들은 소화하는 데 시간이 걸린다고 말을 합니다. 지적합니다. 그리고 Nvidia back is not against the wall yet. 엔비디아의 등은 아직 벽에 부닥쳐 있지 않다고 그럽니다. 결국 아직까지도 엔비디아는 나아갈 준비가 되어 있다는 거죠. 결국 그 전에 이야기했던 hit the wall이라는 것, 특히 이 확장 이론에 대한 이 벽 자체가 결국 아직은 도달하지 않았다는 것을 이야기하고 있습니다. 아직 AI는 발전하고 진일보할 수 있는 기회들이 여전히 많이 남아있다는 것을 알려주고 있습니다. 그러면 엔비디아와 관련된 소식은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.